أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أدوها وأدوت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Terus rapatkan Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 سبحان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة
نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Itu ada di sini, pagi-pagi lemak, agak tidur. Habis, beli cinta. Ini pengurus, ini kepala ini. Satu ada uang mah alasan jadi mana dia pen mana apa betul lah. Ya Allah.
Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian hari Selasa yang lalu, yaitu surat Al-Isra, surat ke-17, juz 15, ayat ke-28. Surat Al-Isra, surat ke-17, juz 15, ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Kajian kita dulu kita mulai ayat ke-22 dengan awal firman Allah, la, yang diikuti kata kerja, artinya jangan. Ini larangan yang harus ditinggalkan atau dijauhi. Kalau la diikuti kata benda, artinya tidak. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari inilah diikuti kata kerja. Ayat 22, la taj'al, janganlah engkau menjadikan ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Mata kamuda, maka kedudukanmu kalau menyembah selain Allah menjadi mazmuman, orang yang tercela, makhzulan, orang yang terhina. Terus ada kata la lagi di ayat 23 tentang merawat orang tua, yaitu la taqul lahuma uf, jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uf, hus, dan sebagainya. Kemudian wala lagi, wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Ada 3 la. Nah, kemudian ayat 28 ini kaitannya dengan 26 dan 27. 26 ayat 26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubadzir tabdzira. Wa ati, berikanlah, datangkanlah, zal qurba, kepada orang-orang yang punya kedekatan, kekerabatan denganmu, haqqahu, haknya, wal miskina, dan kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang-orang dalam perjalanan. Ibnu sabil, ibnu itu anak laki-laki, sabil jalan. Anak laki-laki jalan artinya orang yang dalam perjalanan. Artinya tolonglah, bantulah orang-orang yang punya kedekatan denganmu, kekerabatan ataupun kedekatan pekerjaan. Wal miskin, orang-orang miskin di sekitarmu, wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu tabdzira, dengan sebenar-benar pemborosan, penghamburan. Innal mubadziri, sungguh orang-orang yang memboroskan harta itu, kamu adalah mereka itu ikhwanas syayatin, saudara-saudara setan. Wa kana syaitan, dan adalah setan itu li rabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, sangat-sangat ingkar, sangat-sangat kafir. Nah, ayat 28 hari ini kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma, dan boleh jadi
tu'ridonna, kamu sekalian berpaling, anhum, dari mereka. Mereka siapa itu? Mereka ayat 26 tadi, yaitu dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil. Kamu berpaling dari mereka. Kenapa kamu berpaling? Karena kamu belum bisa menolong mereka. Berpaling dari mereka karena belum bisa menolong mereka. Anhum, dari mereka tadi, yang ayat 20 tadi. Ittigha'a, kamu mencari, berusaha untuk memperoleh rahmatim mir rabbik, rahmat dari Tuhanmu, karunia dari Tuhanmu, maksudnya kelonggaran rezeki, keluasan rezeki. Tarjunaha, yang kau mengharapkan karunia Allah rezeki tadi. Jadi belum bisa membantu mereka. Fakul, maka katakanlah kepada mereka. Fakul, katakanlah lahum, kepada mereka. Mereka siapa? Ayat 26 tadi. Dzal qurba, orang-orang miskin di sekitarmu, dan ibnu sabil, orang-orang dalam perjalanan tadi. Qaulan maisura, perkataan yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan hati. Nah, jadi ini ayat 28 ini keadaan yang belum bisa menolong ayat 26 tadi. Wa imma, dan boleh jadi mungkin imma tu'ridonna, kamu benar-benar berpaling, anhum, dari mereka. Berpaling karena apa? Ibtigha'a rahmatin mir rabbik, untuk memperoleh rahmat dari Tuhan, karunia rezeki yang luas. Yang tarjuha, yang kau mengharapkan karunia rezeki tadi. Fakul, maka katakanlah, terima kasih, lahum, kepada mereka. Mereka ayat 26 tadi, yang punya kedekatan, dzal qurba, punya kekerabatan, wal miskin, orang-orang miskin, wa ibnas sabil, qaulan maisura, perkataan yang lemah lembut. Wala taj'al yadaka, dan jangan engkau jadikan tanganmu maghlulatan, terbelenggu, ila unukika, pada lehermu. Ini ungkapan terbelenggu ini gini, terus tangannya gini. Nah, ini maksudnya apa ini? Kikir. Maksudnya kikir. Kalau orang memberi kan tangannya membuka lebar, ini tangannya begini, terbelenggu gini. Nah, ini artinya kikir. Ini ungkapan bahasa Arab pelit. Nah, jadi bahasa Palembangnya ini apa Pak? Ketabasah atau apa ya? Ya, kikir, cetil, medidil, bahasa Jawa. Pelit, kikir. Wala tabsutha, dan jangan pula kamu mengulurkannya, kulal basti, terlalu mengulurkan, artinya sangat memberi, sangat pemurah. Jadi kikir juga jangan, tetapi sangat memberi, pokoknya beri sampai kehabisan, jangan juga. Nah, jadi tengah-tengah, yang paling bagus itu tengah-tengah. Kebutuhan pokok harus dipenuhi dulu, kemudian kelebihannya diberikan kepada orang. Nanti dijelaskan di surat Al-Baqarah 219. 219 Al-Baqarah itu, para sahabat bertanya kepada Rasul, apa yang harus diinfakkan? Qulil afqa, katakanlah yang harus diinfakkan adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau kamu sangat pemurah, sangat memberi, membuka tangan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sangat pemurah, fataqa'uda, maka kamu akan menjadi orang maluman, yang tercela. Karena memang terus kenapa, kan dah habis, terpaksa harus minta lagi kepada orang lain. Nah, maka tercela, mahsuro, dan orang yang menyesal. Kok jadi malah jadi kerepotan saya untuk hidup. Nah, jadi ini filosofi jalan tengah
tengah-tengah. Nanti di berbagai ayat Allah menjelaskan juga seperti itu, di antara surat Al-Furqan tentang ibadur rahman. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang pemurah itu kalau menunjukkan tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak pelit. Tanggal 1 awal bulan dan tanggal 30 akhir bulan lauknya sama. Nah, bukan tanggal 1 ayam, nanti akhir bulan tinggal tempe. Jadi ini istiqomah pada jalan tengah. Jadi sudah ulang lagi, wala taj'al, jangan engkau jadikan yadaka tanganmu maghlulatan ila unuqika pada lehermu, kikir, pelit. Wala tabsutha, jangan pula kamu mengulurkannya, membukanya kulal basti, terlalu mengulurkan sangat pemurah. Kulal basti setiap uluran. Mata muda, maka kamu akan duduk menjadi berkedudukan, menjadi maluman orang yang tercela, mahsura, orang yang menyesal. Inna, sungguh Rabbaka Tuhanmu, ya baksutur rizqa, melapangkan rizki, meluaskan rizki, lima yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, seluas-luasnya. Ada orang yang rezekinya luas sekali, banyak sekali hartanya. Wa yaqdir, dan Allah juga yang membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Luas rezeki ujian, baru rezeki yang sempit juga ujian. Nah, salah satu sifat orang beriman, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yunfiquna fis-sarra wad-dharra, istiqomah, selalu berinfak dalam keadaan yang lapang luas maupun dalam keadaan ketika sempit. Walaupun sempit tetap istiqomah berinfak, tapi juga mungkin sesuai dengan keadaan lebih sedikit. Kalau pas luas banyak. Nah, istiqomahnya itu yang penting. Innahu, sesungguhnya Allah, karena adalah Dia bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiran basira, maha mengetahui. Jadi kabar, berita, jadi tahu. Basira itu melihat sampai ke hakikat sesuatu. Nah, sampai di sini dulu kajian kita sebagai pembuka. Ini ayat 30 ini menegaskan semuanya itu tergantung Allah. Inna rabbaka, sungguh Allah Tuhanmu, ya basutub rizqa, melapangkan rizki, lima yasha, bagi man orang yasha yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah menyempitkan rizki, membatasi rizki bagi dia, bagi Allah, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini tadi diluaskan juga rizki, disempitkan juga ujian. Rizki yang luas ujian, rizki yang sempit juga ujian. Innahu, sesungguhnya Dia Allah, karena adalah Dia Allah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiran basira, maha mengetahui hikmahnya meluaskan rezeki kepada seseorang dan sedang membatasi rezeki kepada seseorang, semuanya dalam kendali Allah. Basira, Allah juga maha melihat sampai hakikat sesuatu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada la, yaitu jangan pelit. Ayat 29, jangan pelit. Wala tabasutha, jangan pula terlalu pemberi. Nah, tengah-tengah. Nah, sebagai pembuka pembicaraan sampai sini dulu, kita akan mengkaji sampai ayat 30. Nanti masih banyak la ya, jangan sampai ayat ke 37. Nah, sekarang silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan dari dan untuk kita mulai dari siapa? Ustaz Sulian Jaya, ada yang bisa sampaikan? Silakan. Nah, ini ada mic-nya, satu lagi.
Ah ya, ya, mana yang dekat? Jadi Al-Isra ini berisi larangan-larangan. Di Quran ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah Rasul. Ini banyak larangan-larangan. Silakan Ustaz Julian saya. Ya, Pak ini siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita sekarang ini musim durian, Kiai. Ya ya. Jadi ini dengan duku rambutan. Jadi masalah rezeki ini kami ingat dengan Kiai Bukhari di Tanjung Atap. Jadi Kiai Bukhari ini dia kepengen makan durian dari tanamannya, Bro. Tanaman sendiri. Tanaman sendiri. Sudah dipelihara sekian lama, berbuah. Kudratullah, ternyata durian yang sudah dipetiknya ini ditaruh, diambil orang. Belum jadi rezeki dia. Belum jadi rezeki dia. Tapi ini konsep rezeki ini Kiai. Nah, di hari yang sama rombongan teman-teman dari Korindo, Ya. Korindo Sumsel itu kepengen silaturahmi ke beliau. Sampai di Simpang Meranjak beli durian. Ternyata durian yang dibeli ini adalah durian yang hilang. Yang hilang tadi. Yang hilang tadi yang durian yang dikasihkan ke Ibu Kali. Jadi kalau umpama rezeki memang tidak lari kemana. Cuma itu dulu bukan. Memang sudah rezeki dia. Konsep rezeki ini luar biasa memang. Apalagi matematika rezeki untuk anak-anak luar biasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa dzalika minasyaitonir rajim. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ini pelajaran tauhid dari Ustaz Julian saya ya. Semuanya itu Allah yang mengendalikan. Bapak-bapak, ibu saya dulu itu pedagang di Pasar Beringharjo Jogja. Bapak bagian produksi, memproduksi konveksi, membeli kain-kain lalu dipotong, lalu dijahit oleh para pembantu, karyawan di tempat pembuatannya mesin jahit menjahit. Ibu yang menjual di pasar. Ibu kami itu menjual di Pasar Beringharjo. Dia mengatakan rezeki itu dari Allah. Harga yang sudah dimurah-murahkan akhirnya enggak jadi dibeli. Orang itu menawar barang, sudah kita pepetkan semurah-murahnya sampai untung kecil, akhirnya tetap pergi. Tapi kemudian ada orang datang, enggak nawar, enggak apa-apa, langsung ngambil berkodi-kodi kain, berkodi-kodi baju-baju. Jadi masalah rezeki itu dari Allah. Nah seperti itulah. Ini tadi cerita durian luar biasa sekali. Jadi durian yang dicuri orang akhirnya dijual dan akhirnya kembali kepada dia. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari kehidupan yang dialami. Pak Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komentar dikit Ustaz tuh lihat. Ya. Itu membeli barang yang dicuri kena loh. Enggak tahu kalau itu orang yang dicuri tadi ya. Paling tidak jadi saksi nanti. Baiklah, tentang memberi hak orang miskin, kerabat, Ibnu Sabil, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Kerabat ini sudah jelas, baik itu saudara, sepupu, itu lebih didahulukan. Nah, ini yang jadi permasalahan bagi saya ini, orang miskin ini. Orang miskin yang bagaimana? Banyak juga sekarang orang-orang itu diorganisir oleh bosnya, tidak tahu dari luar kota dari mana gitu, dibawa pakai kendaraan, pakai truk, disebar, kita bermain 10 orang, di kedamaian sekian orang, ini sekian orang. Orang miskin terorganisir ya. Minta sedekah. Jadi profesi, jadi dia sudah berprofesi sebagai peminta-minta. Apakah ini pantas kita kasih? Ini jadi pertanyaan. Nah, kemarin saya baca juga di persimpangan jalan antara Angkatan 45 dengan Demang Lebar Daun itu ada besar baliho
jangan di perda itu sudah, jangan memberikan uang atau barang kepada para pengemis, peminta-minta di simpangan jalan atau dimanapun. Malah melanggar hukum ya. Nah, melanggar perda nomor sekian-sekian. Nah, ada itu. Jadi ini bagaimana ini? Jadi yang orang miskin yang bagaimana? Yang kira-kira pantas itu kita kasih. Ada juga yang mereka tidak pernah minta-minta. Bagi yang meminta, ada bagi yang tidak minta. Bisa ini Bapak. Ya. Jadi memang mereka kesulitan keuangan, tapi mereka malu Tidak minta. untuk meminta. Tapi kita bisa barangkali melihat Terima kasih. bahwa mungkin uang sekolah anaknya suka tidak dibayar, misalnya. Pokoknya itu uang sekolah gratis ya, tapi uang ada uang apa harus nyetor gitu. Nah, uang itu. Jadi gimana ini kita dalam menyikapi ini? Yang nomor satu, para peminta-minta yang berprofesi, sudah profesi itu. Tapi kecuali kalau memang dia memang sangat kesulitan, dia butuh bantuan, dia datang minta bantuan. Kadang mereka juga tidak mau ngomong minta, minjem. Tapi kita tahu dia ini tidak akan mampu lah untuk Kembali. mengembalikan pinjaman itu. Sudah, ini Kasih. zakat saya, ambillah. Ataupun dia tidak meminta-minta, tapi ada yang meminta tapi sudah profesinya gitu. Malah kadang ada juga yang pernah saya lihat itu di lampu merah di seberang Hulu, apa namanya, Jakabaring ke Jatiani itu ya. Ya. Itu malah kakinya itu masih muda, dilipat kemudian dibalut pakai perban. Perbannya dikasih lagi apa namanya, iodium itu. Jadi Berpura-pura. seperti, nah, itu pakai tongkat dan sedekah. Pernah saya lihat suatu waktu, nah dia ada di Cinde, Jalan kaki saya. kakinya tidak potong kakinya. Dan ada juga yang wartawan itu pernah itu mengikuti orang kayak itu sampai ke rumahnya bagus, tuh punya kendaraan segala macam. Jadi memang sudah profesinya begitu. Nah, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jadi Mas Salim menyampaikan kondisi-kondisi keadaan-keadaan real di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut miskin dan sebagainya berkaitan dengan yang kita bahas. Mungkin ada yang bisa memberikan informasi, Pak Haji Danarto, silahkan nanti dari dan untuk kita. Ya, saya menambahkan kisah aja, kisah dari para sahabat ya, dari kemampuan mereka bersedekah ya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan para sahabat, memang kita ini jauh ya, jauh sekali ya, jauh sekali. Seperti Abu Bakar, dia sanggup ketika perang Badar dihimbau untuk melakukan sedekah itu. Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar sanggup seluruh hartanya. Sampai sekarang saya tuh belum terbayang ya, kalau seandainya hari ini ada orang yang menyedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan, nah itu saya belum terbayang seperti apa. Nah, karena memang iman kita itu belum sampai kepada seperti Abu Bakar. Apalagi Abu Bakar itu kalau di dalam suatu hadis disebutkan, kalau seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang imannya, kemudian dibandingkan dengan iman seluruh alam kecuali Nabi dan Rasul, itu masih lebih berat Abu Bakar. Nah, itu seperti apa itu? Seperti apa? Nah, saya hanya mendapatkan gambaran imannya Abu Bakar itu kalau dibandingkan dengan uang, harta, itu baru bisa menerima. Jadi Abu Bakar itu dia
mempunyai tugas sebagai khalifah, pemimpin. Nah, pemimpin ini tentu dia mempunyai tugas yang cukup luas, sehingga tugas-tugas itu dibebankan kepada khalifah tadi. Jadi kalau diibaratkan itu, kalau seandainya ada orang yang mempunyai perusahaan yang banyak, ya, maka gajinya itu sangat besar. Terus kalau dihitungkan per hari itu sangat besar sekali. Ya. Jadi ibaratnya seorang direktur, dia punya perusahaan banyak, tidurnya dia itu digaji. Kalau kita enggak seperti itu, ya, karena dia punya perusahaan yang sangat banyak. Nah, ini kalau saya bandingkan seperti itu Abu Bakar itu. Jadi kadang-kadang sampai disebutkan itu masuk kamar mandinya seperti Bill Gates, ya, yang memang kaya itu ada gajinya itu. Jadi kalau sampai saya mendengar Bill Gates ini gajinya itu sampai 5 miliar per harinya. Loh, itu kayak apa itu? 5 miliar. Itu kalau dibagi per jam, wah itu berapa itu? Masuk kamar mandinya itu dibayar. Jadi direktur tidurnya aja dibayar. Nah, kalau kita yang memang gajinya sedikit, ya itu. Nah, begitu juga dengan Abu Bakar ini. Ya, jadi kalau kita bandingkan sedekahnya Abu Bakar ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab ini ternyata dia sanggup separuh dari hartanya. Nah, ini seperti apa juga belum terbayang kalau separuh. Nah, begitu juga yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita renungkan, waktu dulu kita ini miskin, ya, belum punya harta, itu sanggup sedekah itu separuh dari harta. Misalnya saya punya uang 10.000 rupiah, itu sanggup sedekah 5.000, 50%. Tapi ketika pendapatan itu bertambah, itu persentasenya menjadi menurun. Ya, gaji saya katakanlah 1 juta, untuk sedekah 500.000 ini kayaknya berat itu. Berat banyak Pak ya. Terlalu banyak itu. Nah, jadi begitu rezeki kita ini naik menjadi 10 juta, untuk mengeluarkan 1 juta itu juga sudah berat itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita pikir ternyata kita semakin kaya itu semakin pelit rupanya. Enggak semakin dermawan enggak itu ternyata. Apalagi kalau seandainya kita mendapat rezeki sampai ratusan juta, itu berat sekali itu. Ya, jadi ini hanya mengingatkan aja nih, mengingatkan aja. Tadi Ustadz Sulian Jaya sudah menyebutkan bahwa rezeki itu adalah memang sudah rahasia Allah, Nah, kadang-kadang rezeki itu betul-betul di hati, bukan di tangan. Kalau sudah di hati, keluarnya semakin berat itu. Nah, ini takutnya begitu kita nanti meninggal pada saat sakaratul maut, itu masih teringat itu. Sehingga ketika nyawa ditarik, kita masih teringat dengan dunia itu. Jadi meninggalnya semakin berat. Nah, ini hanya mengingatkan aja. Mudah-mudahan ini hanya mengingat-ingat, mudah-mudahan bisa kita amalkan dari hari ke hari. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Azhar. Kita mendengarkan kondisi yang ekstrim. Tadi Prof. Edi Matsalim, kemiskinan pengemis-pengemis yang terorganisir, yang ini kekurangan terorganisir. Sementara dari Pak Darto, orang diberi rezeki yang sangat kaya raya, sampai masuk kamar mandi dibayar, tidur pun dibayar. Jadi bagaimana kita mempelajari, mengaitkan antara ajaran Quran yang prinsipnya tengah-tengah dengan kondisi-kondisi ekstrim dalam kehidupan. Mungkin Prof. Edi Tarmantara akan bicara, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya teringat waktu sekolah dulu. Saya belajar dengan seorang profesor, bidang keahliannya itu sungai. Ya. Jadi bidang keahliannya sungai. Nah, terus ada teman saya dari Arab Saudi mengkaji kaitan rezeki itu dengan sungai. Nah, itu lah. Jadi kebetulan kajiannya tuh komprehensif juga. Nah, ini hasil kajiannya itu kira-kira menjadi seperti ini.
Saya ambil hikmahnya saja, nanti setelah itu saya ceritakan sedikit ya. Gitu. Bahwasannya yang namanya rezeki itu ya, kalau kita menggunakan konsep sungai itu adalah rezeki itu bukan untuk ditimbun ya, bukan untuk ditimbun, tapi untuk dialirkan. Dialirkan. Itu konsep sungai kan? Kita bergerak. Ya. Kemudian semakin lancar aliran daripada rezeki itu atau aliran sungai itu sungai itu semakin bermanfaat. Jadi inilah yang menyebutkan dua hal ini ya. Nah, jadi saya cerita dulu masalah sungai ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, sungai itu yang bermanfaat pada manusia itu, kalau sungai itu banyak masuk, banyak keluar gitu. Jadi alirannya itu bergerak terus, jadi dinamis ya. Kalau kita melihat suatu sungai, jadi kalau kita melihat produktivitas suatu sungai, apabila sungai itu masuknya kurang ya, atau keluarnya berkurang, dia menimbun aja, pasti sungai itu akan menimbulkan racun ya, macam-macam nanti muncul. Contoh ya, ini contoh yang paling konkret, misalnya laut mati. Nah contoh ini, laut mati itu banyak, nggak bisa ikan, nggak bisa hidup, apa-apa nggak bisa hidup, karena apa? Terjadi penimbunan garam yang luar biasa banyaknya ya. Nah, demikian juga pada sungai itu. Jadi kalau sungai itu dia tuh yang keluar tuh sedikit, pada saat dia keluar tuh sedikit, dia tidak bisa menerima dari luar. Karena kapasitas penerimaan tuh ya, kapasitas penerimaan air dari sungai itu sangat tergantung atau berkorelasi positif terhadap berapa banyak yang dia keluarkan, gitu loh. Nah, itu konsep sungai. Jadi dia semakin dia keluar masuk itu dia bagus, maka sungai itu ikannya akan banyak. Sumber-sumber makanan akan banyak, dan semakin banyak manfaatnya bagi manusia. Dan yang hebatnya pada sungai itu ya, semakin dia mengeluarkan airnya pada sungai itu, maka dia akan menarik air-air dari luar itu masuk ke dia, dan dia menjaga keseimbangan diri pada sungai itu semakin hebat. Nah, jadi kalau seandainya diilustrasikan oleh teman saya yang dari Arab itu, saya Arabia itu, kalau seandainya itu konsep itu merupakan hati kita, nah itulah hati kita ya, wah itu luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi membersihkan hati itu salah satunya itu ialah mengeluarkan air-air dari sungai itu. Nah, agar sungai itu bisa melakukan recovery, pemulihan sendiri. Jadi pemulihan sendiri pada sungai itu tergantung berapa banyak dia keluarkan air itu. Karena kalau sungai itu sudah begitu banyak ya, dia mengeluarkan air, itu otomatis dia akan menyedot air dari luar. Itu otomatis secara internal, otomatis, karena daya sedotnya itu tergantung daripada wadah itu yang dia punya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nah ini kalau yang kita ilustrasikan ini sebagai hati kita. Jadi untuk mencapai hati yang bersih, yang tulus itu ya ada dikeluarkan itu infak itu ya. Nah, nanti dia akan datang sendiri. Itu saja, terima kasih tambahannya. Jadi ini ilustrasi dari dunia populer dikaitkan dengan ayat Al-Isra 29 itu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kedai, luar biasa sekali ini filosofi sungai ya. Sungai yang mengeluarkan banyak air otomatis menyedot banyak yang masuk, otomatis airnya sangat segar. Bukan seperti laut mati. Masalah. Jadi filosofi sungai itu semakin banyak berinfak, semakin banyak yang dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi, ini Iqra membaca fenomena alam, yaitu sungai, menjadi filosofi dalam kaitannya dengan rezeki. Ya ada 9 masalah. Luar biasa sekali. Dan memang Quran itu lautan tak bertepi, tergantung pada siapa yang memahami. Jadi pemahaman Al-Quran itu, yang namanya tafsir-tafsir Quran juga bermacam-macam, banyak sekali macamnya, sesuai dengan kemampuan pemahaman orang tadi. Maka kalau kita mengaitkan ayat 29 dengan filosofi sungai tadi, maka tepat sekali lah, semakin banyak berinfak, semakin banyak air jernih yang masuk dari hulu sungai tadi, airnya sangat segar. Dan filosofi ini menjadi makanya
tidak akan berkurang rezeki dengan berinfak. Nah, yang diinfakkan tadi kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok hidupnya di keluarga itu harus terpenuhi dulu. Karena kalau tidak terpenuhi maka menjadi ini maluman mahsura, menjadi tercela. Karena Islam itu mengajarkan memberi, tidak mengajarkan meminta. Tetapi Quran juga menyebutkan bahwa orang miskin itu ada dua macam. Ada miskin yang meminta, ada miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu biasanya dipahami sebagai orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok hidupnya. Kebutuhan pokok hidupnya itu masih belum tercukupi dengan kondisi income-nya lebih kecil dari yang harus dia gunakan untuk hidup. Tapi kalau fakir, maka fakir lebih parah lagi. Pekerjaan yang menghasilkan salary, menghasilkan pendapatan pun nggak ada. Nah ini sangat parah. Nah sebetulnya ini kaitannya dengan pemerintahan. Pemerintah yang bagus itu pemerintah yang bisa menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Karena dia punya power, punya kekuasaan untuk mengatur. Nah, keadaan sekarang ini Indonesia ini saya mendengar dari uraian Pak Gatot Nurmantio ketika diteliti para sarjana UI saja, ini baru UI Universitas Indonesia, sekian banyak sarjana S1 yang belum terserap lapangan kerja. Ada S2, bahkan ada S3 tidak bisa terserap sesuai dengan apa yang dia kaji. Jadi ada alumni S3 pun jadi grab bapak mobil untuk mendapatkan penghasilan. Nah ini nanti kaitannya juga dengan Prof. Edi Masalim tadi. Sebenarnya siapa yang berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat seperti ini? Kalau undang-undang jelas orang-orang miskin menjadi tanggungan negara. Tapi itu bunyi undang-undang. Nah kemudian bagaimana perwujudannya? Jadilah inilah kita hidup itu tidak sendiri, tetapi juga hidup bersama-sama dan hidup ada pengaturan dalam bagaimana mengelola negara. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara, inilah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Joko ada yang perlu disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Burhan, dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara atau pengkaji terdahulu, terakhir tadi di undang-undang disebutkan orang miskin terlantar itu memang tanggung jawab pemerintah. Sesungguhnya pemerintah sudah membentuk dan membagi tugas, dan tugas itu sudah habis dibagi. Nah jadi tapi tetap pemerintah bertanggung jawab besar berkaitan dengan situasi kondisi mengenai orang-orang terutama yang di jalan-jalan gitu. Itu tugas pokoknya adalah dinas sosial dengan Pol PP. Tapi itu ternyata di balik itu atau di belakang itu ada sindikat. Jadi rupanya mafia atau sindikat itu tidak saja bagaimana mengatur mengurus orang-orang miskin. Di pemerintahan, di swasta, hampir di semua lini kegiatan hidup ini ada sindikat, ada mafia, ada sindikat. Itu berarti tergantung dari bagaimana kelompok-kelompok yang dianggap profesional tadi melakukan semacam bagaimana tata laksana daripada supaya dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Kadang-kadang kita saja seringkali mengakal-akali rezeki kita sendiri. Ini berapa nak tunjukkan, hari ini masuk sekian. Kadang-kadang kita masih, sehingga tadi ada ungkapan semakin kaya semakin pelit. Semakin pelit. Nah mungkin hati inilah artinya. Nah tapi kalau sudah kembali kepada hati, ini termasuk yang dikehendaki Allah atau tidak? Rezeki dan semuanya adalah cobaan.
Saya jadi teringat ini Pak, waktu di Lubuk Linggau 9 tahun dulu, kami perang kirim-kiriman orang miskin, orang telantar itu. Tiba-tiba di Linggau ada orang 16, Ya, banyak berdatangan. tiba-tiba datang dari mana itu. Terus kita turunkan dinas sosial dan Pol PP, ditangkap. Begitu ditangkap, dapatnya bakso, rupanya mohon maaf, dia bakso lahan. Oh ini kiriman dari lahan. Itu balik lagi tengah malam, 16 tadi kirim lagi ke lahan. Lepas Dibalikan. balik lagi. Besok datang pula Pak. Hari kemudian yang dari Curug. Oh rupanya untuk diketahui itu sebenarnya sindikat antar dinas tadi, antar kabupaten kota itu begitu. Nah jadi kalau yang di Palembang ini terus terang aja Pak, yang di lampu merah Polda itu ada jaringannya itu Pak. Bukannya dia tuh menyor-menyor baik, termasuk yang dikatakan bermain di pintu nama ada anak itu. Pagi-pagi Pak, cucung saya ngomong, ya itulah duduk kali. Ada yang ngantar, ada yang jemput. Ya, di drop. Nah, saya pikir begini, semuanya justru menurut hemat kami, justru baguslah disindikatkan gitu. Daripada dia benar-benar liar tuh, nah. Termasuklah misalnya di apa namanya panti-panti, itu Pak, ada semua Pak, termasuk di lapas, di waduh itu semuanya. Nah jadi semuanya itu kembali pada mentalitas bagaimana kita memahami Al-Quran ini, karena Al-Quran ini tadi tidak dikuasai, apalagi pada tingkat yang lebih tinggi Pak. Kemarin Pak Jokowi sempat membubarkan Petral, bertahun-tahun Pak ngambil fee-nya baik dari bisnis Petral itu. Nah jadi Ibu Bapak sekalian, menurut hemat kami semua kegiatan berkaitan dengan dunia ini memang cobaan. Dan tinggal bagaimana merumuskan untuk supaya ini. Jadi kalau serba nunggu pemerintah sulit. Nah, cuman sekarang ada pertanyaan besar, Ustaz dulu ya. Ngapa di negara tetangga kita di Brunei itu nak nyari mustahil itu payah nih kan? Nah itu, kenapa itu bisa sampai begitu? Nak nyari orang nerima berhak, nerima sedekah itu payah. Nah, oleh karenanya menurut hemat kami secara kualitas, kembalikan sajalah itu. Kembalikan saja bagaimana siapa yang dikategorikan orang miskin. Tadi ada sindikat di Madura itu Pak, ada satu kota, ada satu wilayah, kampung di Pamekasan itu mohon maaf, orangnya nyebar kemana-mana, orang miskin semua kategorinya. Tapi rumah-rumahnya 2 tingkat, ada parabola dan sebagainya. Itu belum yang di daerah Jawa Barat juga ada. Nah, menurut hemat kami secara kualitas kembalikan kepada baik si pemberi rezeki maupun penerima rezeki, ya mengkelaskan sendiri artinya. Wah, mau bilang ini ya sudah. Nah, yang herannya itu kalau nanti jingok dari tingkat dosonya dia bohong. Tapi yang di Madura mau di Jawa Barat itu tidak tenggelam itunya, tidak pernah kena musibah, artinya itu. Nah, jadi artinya sekali lagi menurut hemat kami memang semua cobaan dalam hidup ini tinggal lagi bagaimana kita mengaturnya masing-masing kita untuk kita akan mencari posisi yang. Nah, menurut hemat kami yang namanya takwa itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada kebaikan dan itu otomatis yang disenangi oleh Allah. Saya kira kuncinya itu. Ya, barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali informasi yang diberikan. Jadi kita ini mengkaji Al-Quran ini apa yang seharusnya. Kemudian kita melihat kehidupan ini apa yang senyatanya ada. Nah, jadi bagaimana mengaitkan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada yang kita hadapi. Kita diberikan akal, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk menganalisis, berpikir, dan diberikan fuad, afidah, hati, kolbun untuk menentukan. Jadi kita analisis, kita lalu ambil keputusan sesuai dengan analisisnya, tapi ujung-ujungnya adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Nah inilah kalau sudah
seperti ini, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Kita berpikir dengan analisis yang setajam-tajamnya, serinci-rincinya, dipertimbangkan macam-macam, tapi ujungnya mohon hidayah kepada Allah untuk mengambil yang terbaik dalam menghadapi apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya dalam kehidupan. Mohon petunjuk kepada Allah. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, ingat pesan Rasul ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Karena Rasul itu 13 tahun di Mekah itu tauhid. Belum ada perintah sholat kan? Belum ada perintah puasa. Jadi pokoknya tauhid dulu ini. Kemudian nanti setelah Rasul hijrah ke Madinah, mulai membangun peradaban. Lalu baru perintah puasa tahun kedua Hijriah atau berapa? Nah, ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah, itu sebelumnya Rasul sudah mengirim Mus'ab bin Umair, seorang dai, untuk dikirim ke Madinah dulu mempersiapkan dakwah. Jadi Rasul datang sudah disambut oleh orang-orang yang sudah Islam di Madinah. Nah, ada seorang pendeta anak Yahudi ikut bergabung melihat kok rame-rame ada apa ini? Ternyata ini sedang nyambut Rasul yang datang. Lalu pendeta tadi ikut bergabung dalam umat yang menyambut Rasul. Lalu Rasul itu pidato di depan teman-teman tadi. Ada 4 hal itu kata Rasul. Wahai saudara-saudaraku, afsus salam, sebarkan kedamaian, perdamaian dengan kata-kata yang baik, dengan menyebar salam, artinya tidak mendolimi orang. Yang kedua, at'imut ta'am, beri makan orang-orang. Nah, yang ketiga, silul arham, perkuat persaudaraan. Jadi 3 ini antar manusia semua, ini hubungan manusia. Yang keempat baru kamu sholat malam, wana suniyam, ketika orang-orang pada tidur. Nah, ini vertikal ke atas, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi yang 3 ini menyangkut itu tadi, mafia-mafia. Dimanapun ada mafia, di dunia peradilan, di dunia pemerintahan, di dunia ekonomi bisnis, apalagi dunia apotek ya, bisa cerita ini bagaimana apotek Cina bergabung sehingga bisa memborong barang-barang dengan murah, menjualnya dengan untung sedikit, sudah sangat murah dibanding apotek yang sendiri-sendiri. Jadi semua di mana ada mafia, ada jaringan-jaringan seperti itu. Nah, jadi itu tadi pertama kali afsus salam, sebarkan perdamaian dengan tidak menzalimi orang. Yang kedua, at'imut ta'am, beri makan orang, karena makan ini penting sekali untuk hidup. Orang perlu makan sehingga perlu energi dari makan. Yang ketiga, perkuat silul arham, jaringan-jaringan. Ini mafia-mafia juga, tapi mafia yang positif. Ini melawan mafia negatif dengan mafia positif, dengan kekuatan mafia jaringan yang positif. Yang terakhir, keempat, baru ke atas, kamu sholat malam, mohon kekuatan kepada Allah, wana surunia, orang-orang pada tidur. Nah, saya kira ini kunci menghadapi kehidupan bersama. Coba menangkap dari ajaran Quran yang apa yang seharusnya untuk menghadapi realita apa yang senyatanya dalam kehidupan. Mungkin Pak Hambeli sebagai penutup, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah olehmu wahai Muhammad ahlimu, keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa. Aku kata Allah tidak meminta rezeki kepada kamu, tidak minta imbalan kepada kamu. Ya, wa narzuquka, dan aku yang memberi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, itulah Allah memberikan predikat tertinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat 29 ayat 29 tadi, wala taj'al yadaka maghlulah, jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Kemudian wala tabsutha, jangan pulung-pulung. Di dalam surat Al-Furqan, allazina anfaqu
walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi dalam menginfakkan rezeki yang kita dapatkan itu jangan berlebihan, jangan terlalu terbuka, jangan pula terlalu pisik, tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawama. Bagi kita yang mendapatkan rezeki dari Allah, memang kata Pak Danar tadi timbul rasa pelit. Itu sebagian kecil. Tetapi Allah menganjurkan wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam rezeki kamu itu ada hak bagi orang yang meminta-minta. Meminta-minta datang ke rumah-rumah itu, Pak. Ada pula lil mahrum, orangnya butuh tapi dia malu untuk meminta-minta. Siapa yang mikirkan orang yang malu meminta-minta itu? Itulah tadi sejatinya rezeki yang dititipkan Allah kepada kita itu untuk kita berikan kepada mereka melalui zakat, melalui infak. Zakat wajib 2,5%, infak itu tidak terbatas. Nah, berapa baik itu menunjuk. Nah, jadi kunci dari pertemuan kita pagi ini di ayat 28 sampai berapa tadi? Kuncinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu nak syukur apa nak dapat azab? Pilihan. Sama dengan Prof Edi tadi mengatakan, Edi Irmanto, seolah-olah kalau itu ditumpuk menjadi kolam besar, jadi tidak ada sirkulasi, tidak ada perputaran air. Akhirnya kolam itu menjadi busuk. Busuk, Pak. Kolam ikan kalau udah kate ada air nambah, ada yang keluar, itu busuk. Ikannya juga dalam makannya, bau tanah. Nah, oleh karena itu, itulah gambaran yang orang yang mendapatkan rezeki yang selalu menafkahkan hartanya tadi di jalan Allah, maka sirkulasi hartanya akan bagus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abai, filosofi sungai. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.